Hi everyone, welcome to Chinna Logics. This is Kasar Narasimha Reddy. Now we are dealing with something called as free rankers batch. Very important. So for those aspirants who are preparing for SSC CGL 2025, this is one of the best opportunities. We are targeting the serious aspirants who are aiming for better ranks in SSC CGL 2025. So it is also applicable for those who are preparing for CHSL, GD, MTS, CPO, all kinds of SSC examinations. Now, why are we offering this free rankers batch? You know that last month, that is month of June, we had a lot of notifications. We had a CGL notification, we also had CHSL notification, other notifications. Now, keeping this in view, without that, the serious aspirant should be helped with the proper guidance and proper mentorship. So that is the reason the free rankers batch has been launched. What is being provided here? The first and the foremost important thing here is you are going to have 15 mock exams based on the latest PYQs. Along with that, for each and every mock exam that you are writing, there is going to be free paper explanation by top-notch faculty. So top-notch faculty will give the explanation part for these examinations that you are writing. And this is a unique and smart approach to solve the questions. At the same time, rankers time-saving strategies, okay, and complete guidance from Chindan sir. So you'll be getting you from time to time, and at the same time, this is useful for even railway aspirants also. So such a beautiful program is free rankers batch. Make use of this program in the best way possible. Okay, and if you see that we also have given the schedule of these mock tests that we are going to conduct 15 mock tests. And every day at 9 o'clock you can write a mock test. You can also listen to the explanation part. If you see that we started this on 19th of May and we are continuing this till almost 16th of July. Okay, and every day 9 o'clock we are going to have this mock test, and this is the last mock test that we have, and today we are on 13th of July and you are listening to the general awareness explanation part. Okay, so very important one. And this set 15, try to listen to each and every question that we are going to explain here. And do like the video if you have benefited from the content. Okay, yes, here we go. The first question: where was the Hindu college established in the year 1791? 1791 లో హిందూ కళాశాల ఎక్కడ స్థాపించబడింది? Where is it established? మథురా, కోల్కతా, బెనారస్, పాట్నా. మథురా, కోల్కతా, బెనారస్, పాట్నా. So these are the 4 places they are given. Okay, so what is this Benaras? Benaras is the old name for the current Varanasi. So the right answer is what? Benaras. Now what is the significance of Hindu college? It is like a first college that has taught the Western education. It is the first college that has taught Western education. It was established in the year 1791. So once you listen to this, Hindu college was founded in 1791 in Benaras. It is one of the first institutions established for teaching the Western style of education. Until that point of time, we had to have Oriental colleges, which were considered only on the Indian style of education. But for the first time in 1791, the Hindu college was formed with a Western style of education. So that's how it's very important one. Next, see here. Where is Gulf of Mannar located? Gulf of Mannar ekkada undi ani adugutunnaru. Between the southeastern tip of India and the eastern coast of Sri Lanka, between the southeastern tip of India and the western coast of Sri Lanka, between the southeastern tip of India and the northern western coast of Sri Lanka, between the southeastern tip of India and the southern coast of Sri Lanka. Okay, now let us see the geography. Okay, now here we have got Sri Lanka. Now first question, if you see that between the southern eastern tip of India means southern east, somewhere here. Okay, and he is saying what? Eastern coast of Sri Lanka. Where is eastern coast of Sri Lanka? See, eastern coast of Sri Lanka is here. How can something be here and here? Okay, this is not option. Okay, second one, between the southeastern tip of India and the western coast of India. So southeastern tip is here, western coast is here, so somewhere here. Is it true or not? Definitely this is true. Okay, so Gulf of Mannar is a marine biosphere reserve. It is a marine biosphere reserve which is located between India and Sri Lanka. Between India and Sri Lanka it is located, so definitely it is on the eastern tip of India and also the western coast of Sri Lanka. So the right answer is what? Option 2 is the right answer. Now if you look into Gulf of Mannar, it is a biosphere reserve. I said, what did I tell you? It's a biosphere reserve. There are 18 biosphere reserves in the country. There are 18 biosphere reserves in the country. And these 18 biosphere reserves are very important. You should know where each and every biosphere reserve is located.
If they ask you Great Nicobar, it's present in Andaman Nicobar. Gulf of Mannar, it's present in Tamil Nadu, you can say, coast of Tamil Nadu. Even if you say Nilgiris, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. Agastya Malai, Kerala and Tamil Nadu. Seshachalam, Andhra Pradesh. Simlipal, Odisha. Sundarbans, West Bengal. Great Run of Kutch, Gujarat. Right? Cold Desert, Himachal Pradesh. Nanda Devi, it is going to be in Uttarakhand. Okay. And we have got something called as Kanchenjunga in Sikkim. Okay. Dihang Dibang in Arunachal Pradesh. Right? So Achanakman, Amarkantak, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Dibru Saikova and Manas, both of them are present in Assam. Panchmari and Panna, both of them present in Madhya Pradesh. So like this, each and every biosphere reserve you should be aware of. And you should know the significance of which animals are being protected in each and every biosphere reserves. So like this, you should know about the 18 biosphere reserves present in the country. If you see that, okay. It's also part of the Lakkadevi Sea. What is the part? It is a part of the Lakkadevi Sea also, which is one Gulf of Mannar. Okay. Next one. Sangeet Kala Acharya Award is given by which organization every year since 1993? సంగీత కళా ఆచార్య అవార్డు ఏ సంస్థ 1993 నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తుందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ, కలకత్తా స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, శంకర్ మహాదేవన్ అకాడమీ, సుబ్రహ్మణ్యం అకాడమీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? So very important, Sangeet Kala Acharya Award. Sangeet Kala Acharya Award is given for the best contribution to the Carnatic music. So Carnatic music means definitely South India. That in South India, this Carnatic music is very highly promoted in the state of Tamil Nadu. So the right answer is what? Madras Music Academy. What's that? Madras Music Academy is the right answer. This is presented from the year 1993. From which year? 1993. So you see, the Madras Music Academy, one of the most prestigious institutions for Carnatic music in India, has been conferring a Sangeet Kala Acharya Award since 1993. Okay, this award is given to eminent gurus and teachers who have made significant contributions to the field of Indian classical music through teaching and guidance. Very, very, very important. Here, Carnatic is also a very, very important part. So it was presented from the year 1993 by Madras Music Academy. Okay. Which of the following is an example of the non-tax revenue source of the government? So, కింది వాటిలో ఏది పన్నేతర ఆదాయ వనరు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. So, where does this non-tax source of revenue fit in the economy? Now, if we see that we have got something called as a budget. In the budget, if we see, we have got a revenue account, we have got a capital account. In the revenue account, we have got revenue receipts and capital receipts. In the revenue receipts, we have got tax revenue and non-tax revenue. Non-tax revenue. Tax revenue means what? Income tax, corporate tax, GST, VAT, excise duty, customs duty, all these are part of the tax revenue. But what is the non-tax revenue? Remember that fees, fines, dividends, interest receivables, all these are part of the non-tax revenue. Now if you see that fees and fines, exactly it's a non-tax revenue. Pannetara adayam. Income tax is the tax revenue. Corporate income, corporate tax is also tax revenue. Value added tax is also tax revenue. Here it should not be corporate income tax. Income tax is there. That's right. Okay. So all these three are tax revenues, but only this is a non-tax revenue. So pannu adayam, pannetara adayam. So that's the difference. Then both of them are part of which receipts? Revenue receipts. Both of them are part of revenue receipts, right? So that's also important. Important concept. When you come to capital receipts, again in the air there are two things. What are two things? One is called as the debt to capital receipts, and one is called as the non-debt capital receipts. Now debt to capital receipts means loans and borrowings. Non-debt to capital receipts means that money which is secured in the form of selling the assets, that is like disinvestments or loan recoveries. All this is part of the non-debt capital receipts. Okay. See, non-tax revenue refers to income earned by the government without imposing direct or indirect taxes. Okay, what is this? Fees, fines, dividend, interest on loans given by the government. All these are part of what? Non-tax revenues. Okay, and personal income tax is a direct tax, corporate tax is a direct tax, value added tax is a indirect tax, but without the taxes. They are finally taxes. They may be a direct or indirect, but they are definitely tax.
Sangeet Natak Academy Award Sulochana Chavan was the famous dash singer. సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత సులోచన చవాస్ ప్రసిద్ధ డాష్ గాయని అంటున్నారు. గిద్ద, ఘూమర్, ఝూమర్, ఘూమర్, లావణి. ఓకే, యాక్చువల్లీ సులోచన చవన్ షీస్ కాల్డ్ యాజ్ లావణి సాంబ్రాది, మీన్స్ ద క్వీన్ ఆఫ్ లావణి. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? లావణి. లావణి ఈజ్ ఎ ఫేమస్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. Ghumar is a famous folk dance of Rajasthan. Ghumara is a famous folk dance of Odisha. And we have got Gidda. It's famous in Punjab. It's famous in Punjab. Okay, once here. Sulochana Chavan was widely known as the Lavani Sambradhini, Queen of Lavani. Okay, Lavani is a traditional folk music and dance form of Maharashtra, known for its powerful rhythm and expressive performance. They play a very key role in popularizing this genre through her energetic and emotive singing. So with the best singing, she made this Lavani a very, very popular dance and also a cultural form. Who is that Lavani? That's her name is Sulochana Chavan. Sulochana Chavan. So she is related to which one? Lavani. Remember that the folk dances are a very, very important concept that comes in the examinations. When you come to the folk dances, do remember Pulikar is a folk dance of Kerala. Kummi is a folk dance of Tamil Nadu. And Fugdi is a folk dance of Goa. Lavani is a folk dance. Lavani and Tamasha folk dance of Maharashtra. And what is that called as? We have got in Telangana, we have got folk dance like Batkama. Even Perini Shivatanu is a folk dance of Telangana. Veeranatyam, Andhra Pradesh. And even we have got a dance performed in the Andhra Pradesh state of Araku Valley. Okay, there is a dance where the girls get into semicircular fashion and they perform. Okay, there are a lot of dances like even if you go to, for example, go to what is the place called Gujarat, we have got a very famous folk dance called as the Dandiya. Dandiya is a famous folk dance of Garba also is a famous folk dance of Gujarat. Okay, so there are a lot of folk dances all over the state. These are very important questions asked in the examinations. And if you are preparing SSC 2025, you can use this course for all these kinds of examinations. And SSCGL is a special batch course available which is meant for both Type 1 and Type 2. You can make use of this. And SSC CHSL here also we have got all for SSC CHL. If you are targeting, you can make use of this course. If you are preparing for CPO, make use of this course. It covers both prelims and mains. If you are preparing for GD, you can use this course. You prepare for MTS, you can use this course. If you are going for JEE, 1100 plus hours of video lectures are available for this course. And then stenographer also, this course is available. Okay. Now, what is the colloquial term of pre-monsoon rains in South India? దక్షిణ భారతదేశంలో మాన్సూన్కి ముందు పడే వర్షాలకు ఏ నామం సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు? So, there are some local winds in India and there is local winds are spread across the country. For example, if you take India, in the northwestern part of India, we have got loose. In Karnataka, we have got mango showers. In Kerala, we have got cherry blossoms. In this part, what is this called as West Bengal part, we have got Kalbaisaki. Even in Assam also, we have got, you can call, they are known for something called as, they help the tea estates. They help with the tea estates in Assam. And even Kalbasiki is also called as nor'westers. Okay, so these are the local winds. But when you come to these mango showers, these are the rains that area experiences before the monsoons, and this will help in ripening of the monsoon, ripening of the mangoes. Okay, so answer is what? The answer is nothing but mango showers is the right answer, because out of this is part of North India, this is also part of North India. So Kalbaisika is North India, Northwest is North India, there is nothing like orange showers. So what they are asking about South India, so answer into the Mamidi వానలు లేకపోతే మ్యాంగో షవర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ కేరళ. ఇట్స్ మోర్ వెరీ మచ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఓకే, సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాంగో షవర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, మ్యాంగో షవర్స్ ఆర్ ద లైట్ ప్రీ మన్సూన్ రైన్స్ దట్ occur in May in parts of South India, especially Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Okay, and they help in ripening of the mangoes. So they are called as what? Mango showers. So the right answer is what? Mango showers is the right answer. Kalbaisagi refers to pre-monsoon thunderstorms in the eastern India, mainly West Bengal. Okay, and nor'westers is another name for Kalbaisagi.
Okay, and we don't have anything called as orange showers. Okay. The name Piyadasi is associated with which Mauryan king? Piyadasi అనే పేరు ఏ మౌర్య రాజుకి చెందిందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో బిందుసారన, బృహద్రథన, అశోకన, చంద్రగుప్త మౌర్యన. ఇక్కడ ప్రియదసి అంటే ద కైండ్ పర్సన్ దాని మీనింగ్ అనమాట. సో ఈ ప్రియదసి అన్న పదము మనకి ఏ మౌర్యన్ కింగ్కి చెందింది అని అడిగితే ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అశోక ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అవునా? సో ఎవరికి చెందింది? అశోకకి. యాక్చువల్గా ఆయన మొత్తం పేరు ఏమంటారంటే దేవనం ప్రియ ప్రియదసి అంటారు. అంటే బిలోవ్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ హీ హూ లుక్స్ విత్ అఫెక్షన్. అంటే దేవుడు కూడా ఆయనని ప్రేమిస్తాడు, దేవుడికి ఇష్టమైన వ్యక్తి, ఆయన కూడా ప్రజల్ని చాలా అమితంగా ప్రేమిస్తాడు, అందరినీ చాలా ప్రేమతో చూసుకుంటారని చెప్పేసి అంటారు. సో దేవనం ప్రియ ప్రియదసి అని చెప్పేసి ఈ పదాన్ని ఎవరికి వాడారు అంటే ద గ్రేట్ అశోక. అశోక ద గ్రేట్. ఎవరైతే యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత ధర్మ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారో అటువంటి అశోకాన్ని ఈ యొక్క ప్రియదసి అనే పదము వర్తిస్తుంది అనమాట. సో చూస్తే ద నేమ్ ప్రియదసి మీనింగ్ హీ హూ లుక్స్ విత్ కైండ్నెస్ అండ్ గ్రేస్ అపియర్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ అశోకాస్ ఎడిక్ట్స్. In many of his inscriptions, he refers to himself as a Devanam Priya Priyadasi, which means beloved of the gods and he who looks with affection. Okay. Later evidence confirms that the title refers to Emperor Ashoka, one of the greatest rulers of the Mauryan king. So, అది ఎవరికి సంబంధించింది? అశోక్ సంబంధించింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏమో ఆ ఎడిక్ట్స్ చూశారు ఆ పేరు, తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అది అశోకాకి చెందిన పేరు అని చెప్పేసి తర్వాత వాళ్ళు గుర్తించారు అనమాట. ద రథయాత్ర ఫెస్టివల్ ద పూరి ఇస్ డెడికేటెడ్ టు విచ్ డైటీ? పూరిలోని రథయాత్ర పండుగ ఏ దేవుడికి అంకితంగా జరపబడుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. లార్డ్ జగన్నాథన, లార్డ్ గణేశన, లార్డ్ శివన, లార్డ్ హనుమాన. ఓకే, ఎవరికి ఇది సంబంధితమైంది అని అడుగుతున్నారు. అవునా? సో చెప్పడానికి వెరీ ఈజీ, ఇది జగన్నాథ రథయాత్ర అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? లార్డ్ జగన్నాథ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళా పూరిలో చాలా ఘనంగా జరిగేది జగన్నాథ రథయాత్ర. అవునా? So the famous Rath Yatra takes place every year in Puri, Odisha. It celebrates the Lord Jagannatha along with his siblings, evaru Balabhadra and Subhadra. Subhadra వాళ్ళ చెల్లెలు, బలభద్ర వాళ్ళ అన్నయ్య. సో ఈ ముగ్గురిని కలిపి ఈ యొక్క జగన్నాథ రథయాత్ర అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రశ్న చాలాసార్లు అడిగారు. ఏమని అడిగారు అంటే జగన్నాథ రథయాత్రలో ఏ దేవులు అంటే జగన్నాథుడితో పాటు ఇంకెవరిని ఇక్కడ పూజిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఎవరికి ఇక్కడ ఈ యొక్క రథయాత్ర సంబంధితమైంది అని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది? బలభద్ర అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సుభద్ర. ఓకే, రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డ్యూరింగ్ ద ఫెస్టివల్ ద డైటీస్ ఆర్ టేకెన్ అవుట్ ఇన్ హ్యూజ్ బ్యూటిఫుల్ డెకరేటెడ్ చారియోట్స్ అండ్ పుల్డ్ బై ద డివోటీస్. అంటే దాని మొత్తం డివోటీసే ఆ చారియోట్ని లాగుతారు కూడా. మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క పూరి జగన్నాథ రథయాత్రకు చాలా ప్రాముఖ్యత అనేది ఉందన్నమాట. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ టు ద రాజ్యసభ? అవునా? ఇక్కడ చూడండి, రాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు ఎంతమంది సభ్యులు నామినేట్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. మామూలుగా మనకు రాజ్యసభలో గరిష్టమైన సంఖ్య ఎంత అంటే 250 గరిష్టమైన సంఖ్య. ఈ 250లో మనకు రాష్ట్రాలు కానీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కానీ 238 మంది ఎంపిక చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం. అవునా? 12 మందిని మాత్రము ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు. ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు 12 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయితే 12 మంది కూడా మనకు ఆర్ట్స్ కానీ సైన్సెస్ కానీ వీటిలో ఎక్సలెన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఒక మంచి నిష్ణాతులు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో వీళ్ళు మాత్రం పాల్గొనడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎన్నిక కాబడ్డ వాళ్ళు కాదు, నామినేట్ చేయబడ్డ వాళ్ళు కాబట్టి. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎలక్టెడ్, దే ఆర్ నామినేటెడ్, దే కెనాట్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ ఎలక్షన్స్. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో జస్ట్ హియర్. According to the Constitution of India, the President can nominate 12 members to the Rajya Sabha. These members are nominated who are experts in the field of literature, science, art and social service. అవునా? లిటరేచర్ కానీ, సైన్స్ కానీ, ఆర్ట్స్ కానీ, సోషల్ సైన్సెస్లో, అవునా, సోషల్ సర్వీస్లో వీటిలో ఎవరైతే మనకు నిష్ణాతులు ఉంటారో, ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారో ఇమ్మెన్స్గా, అటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే ఆ 12 మంది కేటగిరీలో ఎవరు నామినేట్ చేయాలి? ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేయాలి. కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చెప్పినట్టు వింటారంటే ఆ విషయంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అడ్వైస్ తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేయడం మనం చూస్తుంటాం. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు 12 మెంబర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సోషియో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ 1980? అవునా? 1980 పారిశ్రామిక విధాన ప్రకటనలో కింది వాటిలో ఏది లక్ష్యం కాదు అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మన భారతదేశ చరిత్రలో మనకు కొన్ని ముఖ్యమైన ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూద్దాం. అవి 1948లో వచ్చింది ఒకటి, 1956లో వచ్చింది, తర్వాత 1977లో వచ్చింది, తర్వాత 1980లో వచ్చింది, ఇంకోటి వచ్చేసరికి 1991లో వచ్చింది. అవునా?
ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే 1940 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ భారతదేశ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అవ్వడానికి దారితీసింది. ఎలా దారితీసిందంటే ఇండస్ట్రీస్ని 4 కేటగిరీలో డివైడ్ చేశారు. ఒకటేమో స్ట్రాటజిక్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నారు, మొత్తం గవర్నమెంట్ మోనోపలి ఉంటుంది ఇక్కడ. రెండోది వచ్చేసరికి మనకు బేసిక్ ఆర్ కీ ఇండస్ట్రీస్ అన్నారు. ఇక్కడ మొత్తము ప్రైవేట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు ఉంటారు, ఇద్దరు గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి ఇవి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మాత్రమే కేటాయించారు. అండ్ ఇంకోటి కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ అనమాట. సో ఇట్లాగా 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. సో ఇది మనకు 1940 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ యొక్క స్పెషలైజేషన్. మొత్తం ఎన్ని కేటగిరీస్ అని అడుగుతారండి? ఆన్సర్ అండి 4 కేటగిరీస్. అదే 1956 విషయానికి వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రీస్ని 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు. షెడ్యూల్ ఏ అని, షెడ్యూల్ బి అని, షెడ్యూల్ సి అని చెప్పేసి. షెడ్యూల్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు 70 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ మోనోపలి. షెడ్యూల్ బి వచ్చేసరికి 12 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్. షెడ్యూల్ సి ఏదైతుందో మిగతా అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రైవేట్ వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగా 1956 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ ద్వారా ఇండస్ట్రీస్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ 1977 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్. ఈ 1977 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్లో బేసికల్గా టైనీ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టార్కి వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ని హౌస్ హోల్డ్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అని, టైనీ ఇండస్ట్రీస్ అని, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసి వాటి యొక్క బెనిఫిట్ కోసం వీళ్ళు కృషి చేస్తారు. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది జనతా రెజల్యూషన్ కూడా అంటాం, జనతా పాలసీ అని కూడా అంటాం. అదేవిధంగా 1980లో మళ్ళీ మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చారు. ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు తను ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది హయ్యర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, అంటే ఎక్కువ మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనేది ఒకటి పెట్టుకున్నారు. రెండోది ఏంటిది? ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంపొందించాలి అనేది రెండో ఆశయంగా పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇంకోటి ఏంటి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ధరల కంట్రోల్లో ఉండాలి, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులో ఉండాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులో ఉండేసి చేయాలని చెప్పేసి 1980 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్లో తీసుకున్నాం. కాబట్టి 1980 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో 3 ఉన్నాయి కదా, ఏం లేదు, ఇది లేదు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటిది? మ్యాక్సిమం FDI. మీరు చూసినట్టయితే మనకు ఇందిరాగాంధీ గారు 1980లో తను ఎక్కువగా కన్సర్వేటివ్ పాలసీస్, అంటే విదేశీ సంస్థలు భారతదేశంలో రావడం కానీ ఇటువంటి ఎక్కువ ప్రోత్సహించలేదు. కాబట్టి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు ఆ టైంలో మనం ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు కూడా. 1973లో తెచ్చినటువంటి ఫెరా చట్టం కానీ, 1969లో తెచ్చినటువంటి MRTP యాక్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అదే చూపిస్తున్నాయి అనమాట. తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు 1991లో వచ్చిందండి, దాన్ని మనం LPG రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఏమంటాము? LPG రిఫార్మ్స్, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం, అవునా? సో LPG రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం కూడా మనకు 1991లో జరిగింది. దాంతో ఇండియా గ్లోబలైజ్డ్ ఎకానమీ అయింది. ఇక్కడే మనకు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ప్రభావం అనేది భారతదేశంలో బాగా పెరిగిందనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ అనే టాపిక్లో మనము ఎకానమీ చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో చూసినట్టయితే ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ 1980 ఎయిమ్డ్ ఎట్ హైయర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్షన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీస్, అవునా, అండ్ ఓవరాల్ సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ డి నాట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ FDI పైన పెద్ద ఫోకస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే దే వాంటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ ఏరియాస్ ఇన్ ద ఇండియా ఓన్లీ. దే డోంట్ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎ బిగ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ ద ఫారిన్ ప్లేయర్స్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు ఆప్షన్ 4 అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ క్రాప్స్ ఇస్ నాట్ గ్రోన్ డ్యూరింగ్ ద జైద్ సీజన్ ఇన్ ఇండియా? జైద్ సీజన్లో కింది పంటల్లో ఏది పండించబడదు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో మీరు చూసినట్టయితే మనకు 3 రకాల సీజన్స్ ఉంటాయండి. ఒకటేమో ఖరీఫ్ సీజన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి వచ్చేసరికి రబీ సీజన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు జైద్ సీజన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో మనకు రైస్ కానీ, సోర్గం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం పండిస్తూ ఉంటాం, అవునా? అదే రబీ సీజన్లో వచ్చేసరికి వీట్ లాంటి పంటలు, ఎక్కడైతే తక్కువ టెంపరేచర్ అవసరం అటువంటి పంటలు పండిస్తున్నాం. మస్క్ మెలన్, వాటర్ మెలన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు జైద్ సీజన్లో మనం పండిస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు కుకుంబర్ కానీ, వాటర్ మిల్ కానీ, మస్క్ సీజన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు జైద్ సీజన్కి చెందినమాట. సో ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే మనకు జూన్ టు అక్టోబర్ ఉంటుంది. అదే రబీ సీజన్ అంటే మనకు నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి ఉంటుంది. అదే మనకు జైద్ సీజన్ అన్నప్పుడు ఇది మనకు ఏ టైంలో వస్తుందంటే ఈ యొక్క మార్చ్ టు జూన్ మధ్యలో మనకు జైద్ సీజన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆన్సర్ అంటే మనకు రైస్, బికాజ్ రైస్ అనేది ఏంటిది అంటే ఖరీఫ్ క్రాప్, ఇది మనకు వర్షాలు బాగున్న సమయంలో పండే పంటలు అనమాట. ఓకే, the Zaid season is a short season between Rabi and Kharif, typically from the March to June. The crops grown during Zaid are usually quick grown fruits and vegetables like cucumber, watermelon, muskmelon, etc. Rice is generally a Kharif crops and requires lot of water and longer growing period. రైస్ అంటే మనకు 3-4 నెలల టైం పడుతుంది అనమాట, కానీ అవి అలా ఉండవు, ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి మనకు. ఓకే, యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 123 ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్?
ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ పవర్. ఆర్టికల్ 123 ఏంటిది అంటే ఇట్ గివ్స్ ద ప్రెసిడెంట్ టు పాస్ అన్ ఆర్డినెన్స్. ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటిది? టెంపరరీ లా. ఒక చట్టానికి ఎటువంటి పవర్స్ ఉంటాయో, ఎటువంటి పరిధి ఉంటుందో ఆర్డినెన్స్కి అంతే ఉంటుంది. కానీ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 6 months 6 weeks, వేరస్ యాక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పర్మనెంట్ అంటిల్ అండెస్ ఇట్ ఈస్ రిపీల్డ్. అంటే ఆ చట్టం తీసేంత వరకు ఆ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ ఏంటిది? ఇక్కడ మనకు ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 1, 2, 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇట్స్ ద ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. Article 123 of the Indian Constitution empowers the President of India to promulgate ordinance when either because of the Parliament is not in session and immediate action is needed. అంటే మనకు ఏదైతే పార్లమెంట్ సమావేశపరచడానికి కొద్ది ఇబ్బందిగా ఉంది, లేకపోతే అంత సమయం లేదు, అంటే పార్లమెంట్ సమావేశపరిచిన కూడా దాని యొక్క బిల్లు ప్రవేశపెట్టడము, దాని ఆమోదం చెందించడము, ఇవన్నీ కొద్ది కష్టంతో కూడుకున్న ప్రక్రియ అని తెలిసినప్పుడు మనం త్వరితగతిన మనము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో ఆర్డినెన్స్ని తీసుకొస్తాం. కానీ ఆ 6 months 6 weeks తర్వాత ఆర్డినెన్స్ అనేది మళ్ళీ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలి, లేకపోతే చట్టం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో అది చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్డినెన్స్ హ్యావ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద లా బట్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద పార్లమెంట్ విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ టైం. సో లాకి ఎంతైతే పవర్ ఉంటుందో దీనికి కూడా అంతే పవర్ ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ సైన్డ్? గాంధీ-ఇర్విన్ ఒప్పందం ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది? మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడైతే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారో ఆ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్లో ఎవరైతే చాలామందిని ప్రిజన్స్లో అంటే జైల్లో వేశారో వాళ్ళందరినీ విడిపించడానికి గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ జరిగింది. ఇది వచ్చేసరికి మనకు 5th March 1931లో జరిగింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? మనకు 1931 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద ప్యాక్ట్ వాజ్ సైన్డ్ ఆన్ March 5th, 1931 బిట్వీన్ ద మహాత్మా గాంధీ అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద బాంబే ప్రెసిడెన్సీ, ఎవరు? లార్డ్ ఇర్విన్. ఓకే. ఇట్ మార్క్డ్ ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్. Civil disobedience movement include promise from the British government to regarding the release of political prisoners and the right to make salt. అంటే ఎవరైతే స్వాతంత్రం కోసం ఉద్యమిస్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళని ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో అటువంటి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం ఒకటి, వీళ్ళు ఉప్పు అంటే సాల్ట్ సత్యాగ్రహం జరిగింది కదా 1930లో, సో ఆ యొక్క ఉప్పు వాళ్ళు తయారు చేసుకునే ఒక అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటిది అంటే సిడిఎస్ అంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ని మేము ఆపేస్తామన్నందుకు ఆ ఒప్పందంతో మనకు గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది 1931లో జరిగిందనమాట. సో లార్డ్ ఇర్విన్, మహాత్మా గాంధీ ఇద్దరి మధ్యలో 1931 5th March నాడు మనకు ఈ యొక్క గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది జరిగింది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డిస్క్రైబ్ ద డిపిఎస్పీస్ యాజ్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నియామక సూత్రాలను డాష్గా వివరించారు. అవునా? సోల్ ఆఫ్ ద స్టేట్, రాజ్యానికి ఆత్మ, ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగం గుర్తింపు కార్డు, మోస్ట్ ప్రీషియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగంలో అత్యంత విలువైన భాగం, నావల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగంలో కొత్త లక్షణం. దిస్ కాల్డ్ ఇస్ ద నావల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. ఏమంటారు దీన్ని? నావల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ డిపిఎస్పీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏదైతే అంటున్నామో, అంటే మనకు రాజ్యం యొక్క ఆదేశిక సూత్రాలు ఏమైతే అంటున్నామో, ఇది ఏంటిదంటే మన యొక్క వ్యవస్థ కానీ మన ప్రభుత్వం కానీ సరైన దిశలో వెళ్ళాలి, ప్రభుత్వం ఎటువంటివి ఆశయంగా పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న విషయంలో ఒక గైడెన్స్ అనేది ఎవరిస్తారు? డిపిఎస్పీస్ అనేది ఇస్తాయన్నమాట. అయితే డిపిఎస్పీస్ అనేది దే ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఒకవేళ డిపిఎస్పీస్ అమలు చేయకపోతే కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇవి ఎందుకు అమలు చేయట్లేదని అడిగే హక్కు లేదు. ఎందుకంటే అది కొద్దిగా ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా డీల్ చేస్తుంది. అంటే ప్రభుత్వం దగ్గర సరైనటువంటి నిధులు ఉంటేనే కొన్ని అమలు చేయగలుగుతారనమాట. సో కాబట్టి దట్ ఈజ్ నాన్ జస్టిసబుల్ నేచర్. ఇది మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్కి కాస్త విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకు పార్ట్ 3లో ఉంటే, డిపిఎస్పీస్ మనకు పార్ట్ 4లో ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకు జస్టిసబుల్ నేచర్, డిపిఎస్పీస్ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్ నేచర్. ఒక్కోసారి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి డిపిఎస్పీస్ మధ్యలో ఏమంటారు ఒక రకమైనటువంటి సందిగ్ధత వస్తుంది అనమాట. అంటే రెండు ఒకరికొకరు నీనా అనే సందర్భం వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ఫీచర్ ఉంది మనకు. అవునా? ఫస్ట్ 14 ఎండింగ్ కాబట్టి మిగతా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సో అవి ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము అంటే 39BCకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, తర్వాత 49 ఎండింగ్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, తర్వాత రిమైనింగ్ డిపిఎస్పీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సో ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకు ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్స్ ద్వారా మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక ఆర్డర్ అనమాట. రైట్. సో డిపిఎస్పీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్ ఏంటి మనకు? ఇట్ ఇస్ అ నావల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్గా చెప్పొచ్చు. ఎవరన్నారు? అది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నారు. అంబేద్కర్ referred DPSPs as the soul of the constitution because and a novel feature of the constitution because they aim to establish a social and economic democracy in India. Okay,
అండ్ చూడ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దో ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ నాట్ లీగలీ ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటే నాన్ జస్టిసబుల్ నేచర్, దే గైడ్ ద గవర్నమెంట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రభుత్వాన్ని గైడ్ చేస్తారన్నమాట. ఇన్ మేకింగ్ లాస్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసము ఎటువంటి చట్టాలు చేయాలన్న దానికి ఒక గైడెన్స్ రూపంలో మనకు డిపిఎస్పీస్ అనేది మనకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. తేరా తాలి ఫోక్ డ్యాన్స్ ఇస్ అసోసియేట్ విత్ విచ్ స్టేట్? తేరా తాలి అనే ఒక నృత్యం ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. రాజస్థాన్, అస్సామా, మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా. ఓకే, ఈ తేరా తాలి అనేది ఏంటంటే ఈ మామూలుగా మనము భజనలు చేసేటప్పుడు మనం ఇట్లా కొడతాం కానీ అటువంటివి అనమాట. సో దాంతో ఎక్కడ చేస్తారు మనకి ఇది అంటే రాజస్థాన్లో చేస్తారు. ఇక్కడ అండి రాజస్థాన్లో చేస్తారు. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ద తేరా తాల్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్ బై ఉమెన్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్లేయింగ్ ద మల్టిపుల్ కింబల్స్, తాలీస్ అంటారు వాటిని, వైల్ డాన్సింగ్ అంటే డ్యాన్స్ చేస్తూనే వాటిని ప్లే చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకేనా, లిజమ్స్ లాగా అనమాట, లిజమ్స్ లాగా చెప్పొచ్చు. ద డ్యాన్స్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద వైబ్రెంట్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద రాజస్థాన్. సో రాజస్థాన్ హెస్ గాట్ వెరీ గుడ్ కల్చర్. ఓకే, చాలా డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవునా కదా. హూ వాజ్ ద వకీల్ అండర్ ద ముఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ విత్ టైటిల్ ఖాన్ ఈ ఖన్నన్? ఓకేనా, సో అక్బర్ పరిపాలనలో ఖాన్ ఈ ఖన్నన్ బిరుదు పొందిన వకీల్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ముల్లా దో పియాజా, బిర్బల్, రాజా తోడర్మాల్, బైరామ్ ఖాన్. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ బైరామ్ ఖాన్. సో బైరామ్ ఖాన్ వాజ్ ద మెంటర్ ఫర్ అక్బర్. ఎందుకంటే అక్బర్ చాలా చిన్న వయసులో తన బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అటువంటి అక్బర్కి డైరెక్షన్ చేయడానికి, అటువంటి అక్బర్కి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మనకు బైరామ్ ఖాన్ ఉన్నారు. సింపుల్ చెప్పాలంటే కట్టప్పలాగా అన్నారు కొద్ది వరకు, నాట్ కంప్లీట్ బట్ కొద్ది వరకు. చూడు ఇక్కడ, బైరామ్ ఖాన్ వాజ్ అక్బర్స్ చీఫ్ మెంటర్, గార్డియన్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. వకీల్, వకీల్ అంటే ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ వాజ్ ద బెస్టోడ్ ద టైటిల్ ఖాన్ ఈ ఖన్నా మీనింగ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్. రాజులకే రాజా అనమాట. ఆర్గనైజ్ ద హై స్టేటస్ అండ్ అథారిటీ. బైరామ్ ఖాన్ ప్లేడ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ కన్సాలిడేటింగ్ అక్బర్స్ రూల్ డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్ రూల్. అంటే అక్బర్ తొలినాళ్ళలో అక్బర్కి అంతగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైన పట్టు ఉండదు కాబట్టి ఆ విషయంలో ఎవరు హెల్ప్ చేశారు మనకు? బైరామ్ ఖాన్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఖాన్ ఇన్ ఖాన్ అంటే కింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అని చెప్పేసి అటువంటి ఒక బిరుదుతో సత్కరించారు ఎవరిని? బైరామ్ ఖాన్ని. రైట్. సో ఈజ్ గార్డియన్, వాజ్ గార్డియన్ అండ్ ఆల్సో మెంటర్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మిస్టర్ అక్బర్. ఓకే, సో ఇదనమాట. సో దిస్ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెట్ 15. సో మీ యొక్క అకుంఠిత దీక్ష అని చెప్పొచ్చు, మీ యొక్క రెసిలియన్స్ కావచ్చు, ఇది చూపిస్తుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 టెస్ట్లు మీరు రాశారు, వాటి ఎక్స్ప్రెషన్ విన్నారు, మీ యొక్క జర్నీని చాలా సమర్థవంతంగా ముందు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్ని మీరు ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి. అలా మీరు ముందుకెళ్తే డెఫినెట్గా మీరు ఎస్ఎస్సిజిఎల్ యొక్క జాబ్ సాధిస్తారు. ఈ సెషన్లో మనం ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టెస్ట్ సిరీస్ నెంబర్ 15 అంటే లాస్ట్ మాక్ టెస్ట్ని మనము చూద్దాము. సో ఇందులో నేను జనరల్ సైన్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ని డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్? కింది వాటిలో ఏది పుష్ప భాగము కాదు? ఆండ్రోషియం, కొరొల్లో, స్పైన్స్, క్యాలిక్స్. సో ఆండ్రోషియం అనేది ఇది ఏంటమ్మా? ఇది మేల్ ఆర్గానిజం. సో ఇది పుష్పం యొక్క మేల్ ఆర్గానిజం. సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. కరోల్లో పుష్పదళ వర్గం. పుష్పదళ వర్గం అనేది పుష్పంలో ఉంటుంది. సో ముళ్ళు అనేది పుష్పానికి సంబంధించింది కాదమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ముళ్ళు అనేది స్టెమ్ మీద ఉంటుంది, కొమ్మ మీద ఉంటుంది కానీ పువ్వులో ఉండదు. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? స్పైన్స్. స్పైన్స్ అంటే ఏంటిదమ్మా? ముళ్ళు. పుష్పంలో పార్ట్ కానిది ఏంటి? ముళ్ళు. ముళ్ళు అనేది కొమ్మ, స్టెమ్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ముళ్ళు. ఏ టిపికల్ ఫ్లవర్ హ్యాస్ మెయిన్ పార్ట్స్. సో ఆండ్రిషియం అంటే ఏంటమ్మా? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ని ఆండ్రిషన్ అంటాము, దట్ ఈస్ స్టెమన్. నెక్స్ట్ కొరొల్లో అంటే నథింగ్ బట్ పెటల్స్. ఇప్పుడు రోజ్ ఫ్లవర్ పెటల్స్ ఉంటారు కదా, దాన్ని కొరొల్లో అంటాము. నెక్స్ట్ క్యాలిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? గ్రీన్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో మనకు రోజ్ ఫ్లవర్ ఉండి దాని కింద గ్రీన్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాము? క్యాలిక్స్ అంటాం. సో రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది, ఆ ఏంటి ఆ రోజ్ కలర్ ఉండేటి ఏమో పెటల్స్, దాన్ని కొరొల్లా అంటాము. అండ్ దాని కిందనే మనకు ఆకులు లాంటి ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం ఏమంటామంటే క్యాలిక్స్ అంటాము. సో అది కూడా పుష్పం యొక్క పార్టే. సో స్పైన్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పుష్పం. అవి పుష్పం యొక్క పార్ట్ కాదు, ముళ్ళు. ఓకే, దే ఆర్ మోడిఫైడ్ లీవ్స్ ఆర్ స్టెపుల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ క్యాక్టీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ వాటర్ లాస్. ఈ ముళ్ళులు అనేవి ఈ ప్లాంట్లో ఎందుకు ఉంటాయంటే అవి ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా కాపాడుతాయి ఆ ప్లాంట్స్ని. అదేవిధంగా వాటర్ లాస్ కాకుండా చేస్తాయి అన్నట్టు ఈ ముళ్ళులు అనేవి.
ఓకే, బట్ దే డు నాట్ బిలాంగ్ టు ద ఫ్లోరల్ స్ట్రక్చర్. అవి పుష్పానికి సంబంధించి కాదు, అవి పుష్పంలో ఉండవు, కొమ్మలలో ఉంటుంది అన్నట్టు, లీవ్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్? తులసి, బాబుల్, జామున్, అర్జున్. సో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ప్లాంట్ అనేది మనకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు అది మెడిసిన్లా ఉపయోగిస్తారంట. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ప్లాంట్ అని అడుగుతున్నారు. సో తులసి, మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ తులసి అనే ప్లాంట్ని మనము ప్రేయర్ చేస్తాము. దాంతోపాటు వాటి ఆకులు ఎప్పుడైనా మనకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు దాని ఆకులు తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? తులసి. ఓకే, తులసి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? హోలీ బాసిల్. ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్, ఇది ఎక్కువ శాతం మనం ఆయుర్వేదాలో అదేవిధంగా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకోసం అమ్మ? టు ట్రీట్ కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది, యాంటీ వైరల్గా పనిచేస్తుంది, అదేవిధంగా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈ తులసి బేసిల్ లీవ్స్కి ఉంటుందన్నట్టు. అందుకోసమే మనకు కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ ఏదైనా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ తులసి ఆకును తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. ఓకే, ఇట్ హెల్ప్స్ రిలీవ్స్ కంజెషన్, సూట్స్ థ్రోట్ ఇరిటేషన్ అండ్ బూస్ట్ ఇమ్యూనిటీ. అది మనకు ఇమ్యూనిటీ ఇస్తుంది, మన యొక్క ఇన్ఫ్లమేటరీ, మనకు ఏదైనా మంటగా ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. మన థ్రోట్ అనేది అంటే మంటగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ తులసి ఆకు తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, బాబుల్. బాబుల్ అనేది ఏంటమ్మా? ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాంటే. అది మనము దేనికోసం వాడతామంటే మన గమ్ డిసీజెస్, ఓకే, మన చిగురులో ఎటువంటి డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ బాబుల్ అనే ప్లాంట్ని మనము తీసుకుంటాము. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. నెక్స్ట్, జామున్. జామున్ అనేది మనము ఏంటి? షుగర్ పేషెంట్స్ అండ్ డైజెషన్ కోసం జామకాయ ఆకు. షుగర్ పేషెంట్స్ ఈ జామకాయ ఆకు అండ్ డైజెషన్ కోసం జామకాయ ఆకు తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. అర్జున్, బెనిఫిషియల్ ఫర్ హార్ట్ హెల్త్. సో ఈ అర్జున్ అనే ప్లాంట్ మన హార్ట్ హెల్త్కి యూజ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ విల్ ఇండియా హోస్ట్ ద వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్? 2025, 2028, 2026, 2027. సో వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ మన ఇండియా ఎప్పుడు హోస్ట్ చేయబోతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఎప్పుడు హోస్ట్ చేయబోతుందమ్మా? 2026లో. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ షెడ్యూల్ టు హోస్ట్ ద బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ 2026. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ఇది ఇండియాలో ఒక వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ మన ఇండియాలో హోస్ట్ చేయడం అనేది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఇది ఎక్కడ చేయబోతున్నారమ్మా? న్యూ ఢిల్లీలో చేయబోతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్. గ్రిగ్నార్డ్ అభికారకం ఎలా సూచించబడుతుంది? CH3CAF, CH3BEF, CH3MgCl, HMGH. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్లో ఈ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? CH3MgCl. సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లో. ఓకే, చూద్దాం. ద గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఈజ్ ఎ హైలీ రియాక్టివ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపోనెంట్ కామన్లీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ RMgX. ఓకే, ఆర్ అంటే ఏమమ్మా? ఆల్కైల్ ఆర్ అరైల్ గ్రూప్. సో ఈ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే RMgX. ఆర్ అంటే ఏదైనా అరైల్ ఆర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, X స్టాండ్స్ ఫర్ హాలోజన్స్, Mg అంటే మెగ్నీషియం. ఓకే, సో R స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్కైల్ ఆర్ అరైల్ గ్రూప్, Mg అంటే మెగ్నీషియం, X స్టాండ్స్ ఫర్ హాలోజన్. హాలోజన్స్ అంటే ఏంటి? క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకే, సో CH3MgCHL. సో మీథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఈజ్ అ టిపికల్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో మనము ఏం లేదమ్మా, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ యొక్క కామన్ ఫార్ములా ఏంటి? RMgX. ఆర్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఆల్కైల్ ఆర్ అరైల్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్, మధ్యలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది రియాజెంట్ మనకి ఏముంటుందమ్మా? హాలోజన్ ఉంటుంది. అది క్లోరినే కావచ్చు, బ్రోమినే కావచ్చు, ఐడోనే కావచ్చు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియాజెంట్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఏ కార్బన్ మెగ్నీషియం బాండ్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక కార్బన్ మెగ్నీషియం బాండ్ అన్నట్టు. సో స్టార్టింగ్లో కార్బన్ యొక్క ఆల్కైల్ ఆర్ అలైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాలైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ అనేది మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాస్ అని మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ టైర్ 1 అండ్ టైర్ 2కి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ కూడా మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి సిపిఓ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ కూడా మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ కంప్లీట్ కోర్స్ మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి జై 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ కూడా మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్? ఓమ్, యాంపియర్, మీటర్, వోల్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది చాలా డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా. సో కరెంట్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో యాంపియర్. ఓమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. మీటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మీటర్ అనేది ఏంటి? అండ్ నెక్స్ట్ వోల్ట్. వోల్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్. ఓకే, సో ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ ద యాంపియర్. మన అందరికి తెలుసు, ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్రెంచ్ ఫిజిసిస్ట్ ఆండ్రీ మ్యారీ యాంపియర్. సో ఇది దేనికి నేమ్ చేశారమ్మా? ఆండ్రీ మ్యారీ యాంపియర్ని బేస్ చేసుకొని కరెంట్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ అనేది యాంపియర్గా పెట్టారు. ఓకే, కరెంట్ అనేది ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ measured in amperes. So ohm is the unit of electrical resistance. Okay, next, what is the disorder when sodium levels in the blood drop abnormally? రక్తంలో సోడియం స్థాయిలు సామాన్యంగా తగ్గినప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి? హైపర్క్లేమియా, హైపోకాలెమియా, హైపోనట్రేమియా, హైపర్నట్రేమియా. సో ఏమొస్తుందమ్మా? మన బ్లడ్లో సోడియం లెవెల్ అనేది తగ్గినప్పుడు మనకు వచ్చే వ్యాధిని ఏమంటారు? hyponatremia antam. Okay, when the sodium levels are dropped in our blood, so what is the name of that condition? Okay, hyponatremia. The correct answer is hyponatremia. When sodium levels in the blood drop below normal, so usually 135 MEq/L తో బిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందమ్మా? ద సోడియం ఇస్ క్రూషియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్, నర్వ్ ఫంక్షన్ అండ్ మజిల్ ఫంక్షన్. సో సోడియం అనేది మనకు ఎందుకు? నర్వ్ ఫంక్షన్కి, మజిల్ ఫంక్షన్కి, అదేవిధంగా ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్కి మనకు సోడియం అనేది అవసరం. సో అలాంటి సోడియం మన బ్లడ్లో తక్కువ అయినప్పుడు మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ అనేది మనకు గురవుతాము? హిపోనట్రేమియా అనే వ్యాధికి మనము గురవుతాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్? మజిల్ క్రాంప్స్, సో తిమ్మిర్లు, అదేవిధంగా లెథర్జీ, ఉత్తగానే పడిపోవడం, నెక్స్ట్ నాసియా అండ్ వామిటింగ్, సో తిప్పడం, వామిటింగ్స్ కావడం, సో సీజర్స్, ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ మెంటల్ చేంజెస్, హెడేక్, ఇలాంటివన్నీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ హైపోనట్రేమియా. ఓకే, సో హెడేక్, నాసియా, కన్ఫ్యూజన్, సీజర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ హైపర్క్లామియా? హైపర్క్లామియా అనేది హై పొటాషియం లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి హైపర్క్లామియా అనే వ్యాధి వస్తుంది. హైపోక్లేమియా అనేది మనకు లో పొటాషియం లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు హైపోక్లేమియా అనే వ్యాధి అనేది వస్తుంది. హైపోనట్రేమియా అనేది హై సోడియం లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ కండిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో సోడియం అనేది లోగా ఉన్నప్పుడు మనకు హైపోనట్రేమియా వస్తుంది. సో హైగా ఉన్నప్పుడు హైపర్నట్రేమియా అనే వ్యాధి అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the primary cause of the renewed water dispute between Punjab and Haryana over the Bakra Nangal dam in May 2025? Haryana's demand for 4500 cusecs of additional water, Punjab's refusal to share electricity, Rajasthan withdrawing from BBMB agreement, center proposal to divert dam to Delhi. So what is the answer for this question? Entama Punjab. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ ద రిన్యూడ్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్? పంజాబ్కి హర్యానాకి మధ్య ఒక వాటర్ డిస్ప్యూట్ అనేది జరుగుతుంది బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ పరంగా. సో ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది? హర్యానా వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, లేదా పంజాబ్ వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, లేదా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఏంటమ్మా ఆన్సర్ వచ్చేసి హర్యానా వాళ్ళు 4500 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ అడిషనల్ వాటర్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. అందుకోసమే పంజాబ్కి హర్యానాకి మధ్య బాక్రా నంగల్ డ్యామ్
భాగంగా గొడవ అనేది జరుగుతుంది. వై? బికాస్ హర్యానా వాళ్ళు మాకు 4500 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ అడిషనల్ వాటర్ కావాలి అని చెప్పడం వల్ల ఈ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద వాటర్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ఓవర్ ద బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ ఇన్ May 2025 was Haryana's demand for an additional 4500 cusecs of water. Okay, while the Bakra Beach Management Board has decided to release 4500 cusecs of additional water to Haryana, Punjab has opposed the decision. So దీనికోసము ఏంటి బాక్రా బీచ్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా పంజాబ్ వాళ్ళు అపోజ్ చేశారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకు ద వాటర్ ఆఫ్ బాక్రా నంగల్ విల్ బి షేర్డ్ బిట్వీన్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. ఇఫ్ ద అడిషనల్ వాటర్ అనేది హర్యానా వాళ్ళకు రిలీజ్ అయితే వీళ్ళకు స్కేర్సిటీ అనేది జరుగుతుంది. ఆల్దో వాళ్ళకు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది బాక్రా నంగల్ బోర్డు నుంచి వచ్చినా కూడా పంజాబ్ వాళ్ళు అపోజ్ చేశారన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద UN గ్లోబల్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ 2025 హెల్డ్ ఫ్రమ్ 12 to 18 May? డ్రైవ్ సేఫ్, లైఫ్ లాంగ్, సేఫర్ వాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్, జీరో డెత్ రోడ్స్, యూత్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ. సో ప్రతి ఇయర్ మనము May 12th నుంచి 18th ఒక వీక్గా జరుపుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ వీక్? UN గ్లోబల్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్. సో రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ని మనం ప్రతి ఇయర్ మేలో ఒక వీక్లో జరుపుకుంటాము. సో ఈ ఇయర్ 2025లో చూసుకున్నట్లయితే May 12th నుంచి 18th మనము UN గ్లోబల్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్గా జరుపుకున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద థీమ్ అని అడుగుతున్నారు. సో థీమ్ వచ్చేసి సేఫర్ వాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్. సో సేఫర్ వాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్ ఈజ్ ద థీమ్ ఫర్ UN Global Road Safety Week, which is held from May 12th to 18th. Okay, so the region has the second highest road traffic death rate in the world with 128,781 deaths every year. Okay, road traffic injuries are the leading cause of death and disability. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఇండియాలో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి వెన్ కంపేర్ టు వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ని మనం ప్రతి ఇయర్ May 12th నుంచి 8th, సో ఈ ఇయర్ వచ్చేసి May 12th to 18th జరుపుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద థీమ్? సో థీమ్ వచ్చేసి ఏంటి? మేక్ వాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్ సేఫ్, సేఫర్ వాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ మేజర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్ ఈస్ ఫేస్డ్ బై ద వెంబనాడ్ లేక్ ఇన్ కేరళ? కేరళలోని వెంబనాడ్ సరస్సు ఎదురు చూస్తున్న ప్రధాన పర్యావరణ సమస్య ఏది? రిడక్షన్ ఇన్ ఫిష్ population due to pollution and encroachment, excess rainfall and flooding, oil spill from nearby ports, drying up due to climate change. సో ఏంటమ్మా ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్ అనేది వెంబనాడ్ లేక్ కేరళకు సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్ అనేది చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ రీజన్? ఎందుకంటే ఆ వెంబనాడ్ లేక్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫిష్ పాపులేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్రమ రవాణాల వల్ల లేదా ఏంటి పొల్యూషన్ వల్ల, ఆ పొల్యూషన్ వల్ల అక్రమ రవాణాల వల్ల ఫిష్ పాపులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్ అనేది చూపిస్తున్నారు వెంబనాడ్ లేక్కి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఓకే, ద మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వెంబనాడ్ లేక్ ఇన్ కేరళ ఇస్ ద డిక్లైన్ ఇన్ ఫిష్ పాపులేషన్ డ్యూ టు పొల్యూషన్ అండ్ ఎక్లోమెంట్. అంటే కాలుష్యం మరియు అక్రమ రవాణాల వల్ల ఈ చేపల జనాభా అనేది తగ్గిపోతుంది. అది ఇండైరెక్ట్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ థ్రెట్ అన్నట్టు. The lake has been severely affected by severe pollution, encroachment and human activities in the last few decades. Last few decades నుంచి ఈ వెంబనాడ్ లేక్ అనేది చాలా ఏంటి పొల్యూషన్కి గురవుతుంది, అదేవిధంగా అక్రమ రవాణాలకి గురవుతుంది, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కూడా ఇది చాలా పొల్యూషన్కి గురైంది. ఓకే, సో SSC 2025 ఫ్రీ ర్యాంకర్స్ బ్యాచ్ ఇనిషియేషన్ గురించి అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా. సో డైలీ 1 మాక్ టెస్ట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది, అటెంప్ట్ ఇట్. సో దానికి సంబంధించిన ఫ్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది దాని నెక్స్ట్ డే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన క్యాలెండర్, SSC క్యాలెండర్ అనేది రిలీజ్ అయింది కదా. సో నోటిఫికేషన్ డేట్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఎలిజిబిలిటీ వన్స్ చెక్ ఇట్. దీని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి? 15 మాక్ టెస్ట్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించిన పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాన్ని నెక్స్ట్ డే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ చందన్ సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ SSC ఆస్పిరెంట్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ రైల్వే ఆస్పిరెంట్స్ ఆల్సో. SSC 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ అనేది మన చందన్ లాయిక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి.
ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ కంప్లీట్ కోర్స్ మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ కంప్లీట్ కోర్స్ మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ ఎస్ఎస్సి సిపిఓ కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి జై 2025 స్పెషల్ బ్యాచ్ కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ కోర్సెస్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 0 to హీరో కోర్స్ ఎవరైతే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండి మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతారో ఈ కోర్స్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. టీజీపీఎస్సీ వీఆర్ఓ వీరాకి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఏపీ హైకోర్టు కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మరియు తెలుగు మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఆర్ఆర్బీ ఎంటీపీసీ కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది, తెలుగు మీడియంలో మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో. ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ సిబిటీ 1 కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించిన కాంబో కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. బ్యాంక్ మహాప్యాక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఈ బ్యాంక్ మహాప్యాక్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. టీజీపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించిన గ్రూప్ 2 కోర్సెస్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. క్లాసెస్ అనేవి తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఏబీపీఎస్సీ టీజీపీఎస్సీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోర్స్ కూడా మనకు యాప్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఏపీపీఎస్సీ టీజీపీఎస్సీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కోర్సెస్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. సో ఇందులో మనకు క్లాసెస్ అన్ని తెలుగులో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. యూపీఎస్సీ సీసెట్ కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ క్లాసెస్ కూడా మనకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కోర్సెస్ కూడా మన చంద్రలాక్స్ యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది, తెలుగు మీడియంలో మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో. సో దీంతో మనకు 15 మాక్ టెస్ట్కి సంబంధించిన జనరల్ సైన్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి ఫ్రీ ర్యాంకర్స్ బ్యాచ్ ఇనిషియేషన్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్.